गुजरात के वडोदरा शहर में देर रात से ही दशामा प्रतिमाओं के विसर्जन की धूम देखी गई। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों में हजारों प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वडोदरा के हरणी इलाके में 10 दिनों के व्रत और उपवास के बाद दशामा की प्रतिमाओं का विधिवत विसर्जन किया गया। दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए वडोदरा महानगर पालिका की ओर से हरणी में कृत्रिम तालाब बनाया गया। रात 12 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दशामा की प्रतिमाएं लेकर कृत्रिम तालाब पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच आस्था और भक्तिभाव के साथ दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से विसर्जन स्थल पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, जिसके बीच शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। અમે 10 દિવસ સુધી દશામાના વ્રતની પૂજા કરી છે। અષાઢ મહિનાની અમાસથી દિવસાના દિવસથી માતાજીનું વ્રત શરૂ થાય છે અને અમે ખૂબ શ્રદ્ધા અને ભાવપૂર્વક માતાજીનું વ્રત કર્યું છે અને ખૂબ ખુશીથી અમને થઈ છે કે અને દશામાનો વ્રતની અમને બહુ આનંદ થયો અને અમારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરી છે એનો અમને ખૂબ આનંદ થાય છે અને માતાજીના 10 દિવસ ઉપવાસ કર્યા છે અને ખૂબ હિંમત અને તાકાત મળી છે એનો અમને ખૂબ आनंद थयो छे અને દશામાનું વ્રત આવતા વર્ષે આવું વહેલું આવે એવી ભગવાનને હું प्रार्थना करूँ છું। जैसे आप देख रहे हैं कि आज रोज दशामा का विसर्जन का 10वां दिन है और विसर्जन के मौके पर यहाँ हरणी तालाब पे हमने पुलिस और कॉरपोरेशन के सहयोग से पूरा बंदोबस्त का इंतज़ाम किया है। ट्रैफिक और होमगार्ड को जवान को भी शामिल किया है। उनके साथ फायर की टीम है, एम्बुलेंस है और गार्बेज डिस्पोजल की टीम यहाँ तैनात है और लोगों को सुखाकारी से अपना ये त्यौहार है मनाने के लिए पूरी टीम हमारी लगी हुई है। वडोदरा के गोरबा इलाके में भी 10 दिनों की आराधना, व्रत और उपवास के बाद दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए महानगर पालिका द्वारा गोरवा में कृत्रिम तालाब तैयार किया गया। रात 12 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन स्थल पर पहुंचने लगे। दशामा के जयकारों और भक्तिमय माहौल के बीच श्रद्धालुओं ने विधि विधान और आस्था के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया। महानगर पालिका की सुचारू व्यवस्था के बीच देर रात तक दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। वडोदरा के भायली में भी 10 दिनों के व्रत और उपवास के बाद दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। महानगर पालिका द्वारा भायली में बनाए गए कृत्रिम तालाब पर रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी संख्या में भाविक भक्त दशामा की प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन स्थल पर पहुंचे और माता के जयकारों के साथ प्रतिमाओं को विदाई दी। आस्था और भक्ति से सराबोर माहौल में विधिवत दशामा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। महानगर पालिका की ओर से की गई व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से दशामा को વિદાય દી। 10 દિવસ અમે માની ખૂબ પૂજા ભાવ ભક્તિ કરી અને અત્યારે 10 દિવસ કેવી રીતે પતી ગયા અમને કઈ ખબર જ ન પડી અને બહુ દુઃખ સાથે અમારે અમારા માતાજીનું વિસર્જન કરવા માટે આવવું પડ્યું ભાયલી કૃત્રિમ તળાવ ખાતે। તો અમને બહુ દુઃખ થાય છે અને અમે માતાજીને એટલું જ અરજ કરીએ છીએ કે માતાજી તમે જલ્દી આગલા વર્ષે આવતા વર્ષે તમે વહેલા પધારજો અને અમારા વડોદરા વાસીઓનું બધાનું દુઃખ દૂર કરજો અને બધાને સુખ શાંતિ આપજો। બોલો દશા માત કી જય। આ તળાવનો લગભગ 3જું વર્ષ છે। 3 વર્ષથી અમે લોકો વિસર્જનની જવાબદારી એટલે અમારી ટીમ ચાખી એ લોકો અમે વિસર્જનની જવાબદારી લઈએ છીએ। આ છે ખરેખર કોર્પોરેશનનું જે કાઉન્સિલર છે અમારા 4 કાઉન્સિલર, ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદ સભ્યશ્રી, સંગઠનની ટીમ, કોર્પોરેશનની ટીમ, સફાઈવાળાની ટીમ અને જે સ્ટ્રીટ લાઇટની ટીમ એક સાથે મળીને આખું સરસ આયોજન સુંદર રીતે કરે। કમિશનરની સૂચના હતી કે ભાયલી તળાવમાં સૌથી સારામાં સારું વિસર્જન થવું જોઈએ। એવું નથી કે ભાયલી તળાવમાં વડોદરા શહેરમાં 7 તળાવમાં જે કૃત્રિમ તળાવ ત્યાં સારી રીતે વિસર્જન થવું જ જોઈએ, પરંતુ આનું મહત્વ એટલા માટે છે કે અમે આખા ભારત દેશમાંથી જે નદી છે ગંગા નદી, મા ગંગા નદી છે, જમના, સરસ્વતી, મા મહીસાગર, મા નર્મદા, બધી નદીમાંથી પાણી લાવીને પછી મહિલા મંડળો સાથે, વિસ્તારના રહીશો સાથે અને સંગઠનની ટીમની સાથે રહીને બ્રાહ્મણો દ્વારા પૂજા અર્ચના કરીને આમાં પાણી છોડવાથી વિસ્તારના એક એ હતું કે ભાઈ પવિત્ર પાણીમાં જ અમારા મૂર્તિનું વિસર્જન થાય। અત્યારથી 12 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી 500 થી 550 મૂર્તિનું વિસર્જન થઈ ગયું છે। આ હમણાં લગભગ 400-500 મૂર્તિ હજુ
આખા ચારે બાજુ છે, ચાર રસ્તા ચાર જગ્યા પર ફૂલ પબ્લિક છે કે હજુ આવતી જ જાય છે. સવારે 6 વાગ્યા સુધી આ વિસર્જન થવાનું છે. લગભગ ગયા વર્ષે 1100 જેવી મૂર્તિ આવી હતી. આ વર્ષે લગભગ 1800 થી 2000 મૂર્તિ આવવાની સંભાવના છે. આજ રોજ ભાયલી કૃત્રિમ તળાવ ખાતે દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન થઈ રહ્યું છે. સર્વે ભાવિ ભક્તો શ્રદ્ધા અને ભાવભર્યું ભક્તિને પૂર્ણ શાંતિપૂર્ણ મૂર્તિનું વિસર્જન કરે છે. અમારા વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, નેતાશ્રી, દંડકશ્રી આ જ્યારે બી તળાવની કામગીરી ચાલતી સ્થળ પર નિરીક્ષણ કર્યું છે અને ખૂબ જ સુંદર આયોજન કર્યું છે. એ બદલ તમામનો આભાર માનીએ છીએ. અમે બી વિસ્તારના કાઉન્સિલર તરીકે અહીં સ્થળ પર વિઝિટ લીધી હતી અને કોઈ બી અગવડતા ના પડે એ માટે અમે સૂચન કર્યું હતું અને ખૂબ જ સુંદર કામગીરી કરી છે. દરેક ભાવિ ભક્તોને ખૂબ જ સુંદર આયોજન કરીને આપણે એમને અગવડતા જરા બી ના પડે એનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખીને શાંતિપૂર્ણ વિસર્જન થઈ રહ્યું છે.